নিরাশ করব না। আমরা শুধু এশিয়া না, আমরা বিশ্ব মঞ্চে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চাই। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এবার একটু ক্যাপ্টেনের থেকে শুনি। আফিদা খন্দকার, আফিদা, বিশ্বাস হচ্ছে এখনো? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট স্যার তাবিদ আউয়াল স্যার সহ সকল এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার, কিরণ ম্যাডাম সহ এখানে উপস্থিত সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এত রাতে আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য, এত সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আজকে আমাদের এই সাফল্য একদিনে আসে নাই, যার কথা না বললেই নয়। কিরণ ম্যাডাম, তার এতদিনের চেষ্টার ফল আজকে আমরা পাচ্ছি। তো ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সকল টিমমেটদের পক্ষ থেকে। আর খুবই ভালো লাগতেছে, এই মোমেন্টটা কখনো ভোলার মতো না। সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরা যেন আরও ভালো কিছু করতে পারি। শুধু সাউথ এশিয়া না, আমরা যেন বিশ্ব মঞ্চে দেশকে আরও অনেক দূর নিয়ে যেতে পারি। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ আফিদা। Now let's hear a few words from the boss, Peter Butler. Assalamu alaikum. First and foremost, I'll keep it short because it's the wee hours of the morning. So I'm not used to speaking at this time in the morning. First and foremost, I'd like to say a big gratitude and thank you to the President, Miss Kiron, committee members, executive members, all the players and technical team. Without you, we won't be here today. And more especially, and from the bottom of the heart, I thank all the supporters who have actually come out tonight to welcome us, which is very, very humbling. And I'm eternally grateful. It's probably a moment in my sort of like career life that you don't really sort of appreciate the effort which goes in behind the scenes to the unsung heroes, to people like Saeed and Shabir and Toyd and everybody and all the technical team members. But I'd just like to say a great big gratitude from the bottom of my heart from a humble Yorkshireman. It's been a tough week. And I would say probably not just a tough week, but more importantly, it's been over the last 9 to 12 weeks. This is the culmination of a lot of hard work which has gone in over the last year. We've had our ups and downs. We've had a tumultuous situation, but without the players, the girls, we won't be here today. And I would like to pay, a big thank you to all of you for what you've done, the effort you've put in. But I'd like to say also to the technical team as well, who've really put in a shift and worked on early hours. And I know a lot of people say that I drive the players and I drive the staff to the brink, but it's the only way we get success. So thank you very much. Thank you for coming out. And again, thank you to the President and Ms. Kiron and all the members. Thank you. Thank you very much, Mr. Peter Butler. এবারে আজকের প্রধান অতিথির বক্তব্যের পালা। আপনারা তাকে চেনেন মাননীয় সংস্কৃতি উপদেষ্টা হিসেবে, তাকে চেনেন
একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে, কিন্তু আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে তার সাথে আমি শো করেছি একজন অসাধারণ ফুটবল অ্যানালিস্ট। প্লিজ ওয়েলকাম মোস্তফা সারোয়ার ফারুকী অন স্টেজ। Hello everyone. First of all, thank you to the players. You guys are amazing. আমি আপনাদের খেলা দেখেছি। আমি কিছুদিন আগে বোধহয় মায়ানমারের সাথে জেতার পরে আমার ফেসবুকে লিখেছিলাম যে এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে ফেভারিট বিডি অ্যাথলিট হচ্ছে ঋতুপর্ণা চাকমা। ঋতু, ইউ আর অ্যামেজিং। আজকে এখানে এসে ঋতুর কথা শুনে মনে হলো আমি একটু চেঞ্জ করতে চাই এটা। এই মুহূর্তে ঋতু আমার শুধু ফেভারিট বিডি অ্যাথলেট না, আই থিঙ্ক ঋতু এই মুহূর্তে আমার ফেভারিট বিডি প্লেয়িং পার্সোনালিটি। এই কারণে যে দ্য ওয়ে ইউ মেনশন যে আপনারা শুধু আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা আপনি একটা কথা বলেছেন যে আপনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখবেন। বাংলাদেশের মেয়েরা জানে কি করে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দৌড়াতে হয়। দিস ইজ অ্যামেজিং। I mean, this really speaks a volume of who you are and what you guys are made of. Bangladesh is proud to have you. Amazing. And lastly, আমি একটা কথা বলতে চাই, সাব্বির যেরকম আমাকে ফুটবল অ্যানালিস্ট বানালো, ফলে আমাকে I really have to say something. One thing really impressed me. মানে আমরা জানি যে পায়ে যখন বল থাকে তখন ফুটবল খেলাটা ভেরি ইজি, কিন্তু যখন পায়ে বল থাকে না তখন ওই ফুটবলার কি করে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি লাস্ট খেলাটা দেখার সময় যে খেলাটা দেখেছি মায়ানমারের, আমি দেখেছি এর আগেও আমি ওদের খেলা দেখেছি, আর এখনকার খেলার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ওদের পায়ে যখন বল থাকে না ওরা পজিশনটা তখন কিভাবে নিচ্ছে। দিস ইজ অ্যামেজিং। আই মিন, ইউ গাইজ আর অ্যামেজিং। জাস্ট কিপ রকিং। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জনাব মোস্তফা সারোয়ার ফারুকী, মাননীয় সংস্কৃতি উপদেষ্টা। বাস্কেটবল লেজেন্ড মাইকেল জর্ডান একটা কথা বলেছিলেন যে অর্গানাইজেশনস ডু নট উইন চ্যাম্পিয়নশিপস, কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমাদের যে কাঠামো সেখানে অর্গানাইজেশন এবং অর্গানাইজার্স খুব জরুরি। ইউ অ্যাগ্রি? অ্যাবসলিউটলি। এরপরে যিনি আসছেন আজকের সমাপনী বক্তব্য এবং ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য, সবাই তার কথা বলেছেন, আপনারা তাকে চেনেন বাফুফে বস হিসাবে, কিন্তু আমার কাছে আরামবাগের স্ট্রাইকার জনাব তাবিত আউয়াল এখন মঞ্চে আসবেন। আজ শুরু করতে যাচ্ছি সবাইকে শুভ সকাল বলে। গুড মর্নিং টু এভরিবডি, অ্যান্ড বিশেষ করে নারী দল অ্যান্ড নারী দলের স্টাফদেরকে ওয়েলকাম হোম। আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে না, পুরা পৃথিবীর সকল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, পুরা পৃথিবীর নারী সমাজ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকের আপনারা দুটা কাজ করেছেন। আজকের আপনারা নতুন করে ইতিহাস লিখছেন এবং আমাদের সমাজের মন মানসিকতাকে আপনারা বদলানোর একটা যাত্রাতে আপনারা এগিয়ে নিচ্ছেন আমাদেরকে, সেই কারণে আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমরা 18 কোটি মানুষ, এটা একটা বড় টিম ওয়ার্ক। যেভাবে আমাদের নারী দলের পিছনে আমরা ছিলাম, আমরা আগামীতে থাকব। আমরা 18 কোটি মানুষের দল, আপনাদের উপরে বিশ্বাস রাখতেছি, আস্থা রাখতেছি এবং আমাদের কমিটমেন্ট দিচ্ছি যে আপনাদের পিছে আমরা আছি। আপনারা এগিয়ে যান, পিছিয়ে থাকতে হবে না। সমস্ত সাপোর্ট, সমস্ত দোয়া এবং সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবো আপনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। প্লিজ ক্যারি অন। উপস্থিত অনেক অতিথিরা আছেন, উপস্থিত অনেক ফ্যানরা আছেন এবং অনলাইনে অনেকে দেখছেন। আমি জানি অনেকে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, বাট সাকসেস হওয়ার এই একটা সমস্যা আপনারা পাবেন যে আমরা আপনাদেরকে ছবি চাবো, অটোগ্রাফ চাবো, আপনার সাথে সময় কাটাতে চাবো। প্লিজ একটু ধৈর্য ধরে আমাদেরকে সময়টা দিবেন। বাট এটাই হলো কিন্তু বিং সাকসেসফুল আর একটা রেসপন্সিবিলিটি। আই অলসো থ্যাংক দ্য টেকনিক্যাল স্টাফ যারা আপনাদের সামনে রয়েছে, কোচিং প্যানেল, অ্যানালিস্ট, বাট টেকনিক্যাল স্টাফের পিছিয়েও সমস্ত যারা স্টাফ রয়েছে।
আমাদের প্লেয়ারদের অতীতে যারা প্লেয়াররা ছিলেন, যারা ধাপে ধাপে এই টিমটাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, জায়গা করে দিয়েছেন, সকলের এখানে কিন্তু একটা এই জার্নিতে একটা জায়গা ছিলেন। সকলকে আমি আজকে স্মরণ করতে চাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে। আমাদের থেকে কমিটমেন্টটা ইজ ভেরি 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 স্ট্রং যে বাংলাদেশের ফুটবল এগিয়ে যাবে। আমাদের নারী দলের জন্য আজকে পুরা পৃথিবী বাংলাদেশকে আরেক রূপে চিহ্নিত করছে। আমরা আগে আর ওই বন্যা দস্তর দেশ নয়, আমরা এখন একটা ফুটবলিং নেশন। আমরা এখন নারীর সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের একটা দেশ। আমরা এখান থেকে আমরা কোনোদিন পিছিয়েও যাব না, আর এই নারী সমাজকে আমরা পিছিয়ে থাকতে আর দিব না। আপনারা যারা 23 জন লড়েছেন দেশের জন্য, নারী সমাজের জন্য, আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি জানি আপনারা ক্লান্ত, তো এখানে আমি আমার সবাই জানাচ্ছি আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে আমরা দলকে ছেড়ে দিব, ওনাদেরকে রেস্ট নিতে হবে। কিছু কিছু প্লেয়ার আগামীকাল ভুটান চলে যাবে, কিছু কিছু প্লেয়ারদের আগামী আন্ডার-20-তে আবার খেলা আছে জাস্ট 5 দিন পরে। আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি স্টেডিয়ামে আসবেন, বসুন্ধরা কিংস এরিনাতে। আর কোচিং স্টাফের তো জন্য কালকে থেকে আবার কাজ শুরু। কিন্তু এখন থেকে আমাদের একটাই এখন কমিটমেন্ট, একটাই স্লোগান, একটাই এখন ট্যাগলাইন, হুইচ ইজ মিশন অস্ট্রেলিয়া। সেখানে আমরা যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, আগে প্লেয়াররা যাবে, তারপরে আমরা বাকিদেরকে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিব। গ্রুপ ছবিটা করে আমরা ওদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। বোর্ডের সামনে, বোর্ডের সামনে। আর কিভাবে ক্লোজ হবে? ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে, ধন্যবাদ টি স্পোর্টসকে, ধন্যবাদ হাই ভোল্টেজকে এই অসাধারণ আয়োজন করার জন্য, এবং অবশ্যই ফ্যানদের যারা এই ভোর রাতে এসেছেন বাংলাদেশের টাইগ্রেসদের সংবর্ধনা জানাতে। আ বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ওয়ান লাস্ট টাইম আমাদের ফুটবলারদের জন্য। জোরে একটা করতালি। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের আয়োজন